लायंस क्लब और रोटरी सदन की तरफ से एक मोटिवेशनल गिल कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र सदन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न अतिथि का उपस्थित होना और कार्यक्रम में गाने और डांस का परफॉर्मेंस, साथ ही साथ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का आयोजन भी किया गया था। हिंद एक्सप्रेस के माध्यम से आइए देखते हैं ये खबर विस्तार से। मैं वेस्ट बंगाल स्टेट डायरेक्टर हूँ और प्रेसिडेंट ऑफ एनसीआई का हूँ, ठीक है, और एलसीएफ कोऑर्डिनेटर लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मैग्नेट्स का हूँ और स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हेलो कोलकाता न्यूज़पेपर का हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा अंदर से एक मैंने काम करने की एक जागरूकता और बढ़ रही है और भी कुछ अच्छा एक हम लोग साइबर सेशन भी चालू करेंगे, जिससे अभी बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, तो उसको स्टॉप करने के लिए हम लोग बहुत सारा के मेजर्स ले रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस भी बहुत तरह की मेजर्स ले रही है। तो हमारा मीटिंग होता है, संडे टू संडे ट्रेनिंग होता है, एनसीआई का ट्रेनिंग होता है। कहाँ पे होता है ये हमारे अभी ऑनलाइन अभी हो रहे हैं। ये दिल्ली का है, नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी, और हम लोग पूरा मेजर्स कर रहे हैं। मैंने हमने बहुत कुछ हमने देखा भी है, बहुत तरह के क्राइम्स हो रहे हैं, तो उस क्राइम को स्टॉप कराने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर है। I'm feeling great. I'm feeling really happy for this, and every I think every recognitions, appreciation, it has own value. This kind of award and appreciations always inspire me, to do continue good work, even better than Rotary. Always they serve for the mankind. Okay, they do different kind of health activity. I'm as a healthcare professional. I always love to be with the Lions. My name is Shoma Chakraborty and I'm a managing director of Buddhist Hospital. Thank you so much. দেবরাজ ভট্টাচার্য। আমি একজন ভরতনাট্যম এবং সৃজনশীল নৃত্যশিল্পী। আজকে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া গিল্ডের এই যে অসাধারণ একটি অনুষ্ঠান, সত্যি এর আগে আমি অনেকবার রবীন্দ্র সদনে অনেক প্রোগ্রামে, অনেক অনুষ্ঠানে, অনেক ইভেন্টে পার্টিসিপেট করেছি, বাট আজকের ইভিনিং, আজকের সন্ধে সত্যি আমার কাছে একদম অন্য মাত্রার। এগিয়ে যাক, দেশ থেকে বিদেশে শুধু নয়, লায়ন্স ক্লাবের নাম পৃথিবীর প্রতিটি কোণে, প্রতিটি প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ুক এবং লায়ন্স ক্লাবের মাধ্যমে সমস্ত শিল্পীরা, যারা নতুন নতুন মুখ, যাদেরকে আমরা এখনও চিনি না, সেই সমস্ত মুখ উঠে আসুক সমস্ত দর্শকদের সামনে, সবার সামনে। আর লায়ন্স ক্লাব দীর্ঘজীবী হোক, লায়ন্স ক্লাব সব সময় আরও এগিয়ে যাক, এই শুভকামনাই রইল আমার পক্ষ থেকে অনলি লায়ন্স ক্লাবের জন্য। मैं वासुदेव अग्रवाल, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, अलीपुर कोर्ट सब जगह का है, और मैं ह्यूमन राइट्स में ऑफ इंडिया में लीगल सेल में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो मानवाधिकार के हिसाब से कई आदमियों लोग का जिसको भी कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह या कोई चीज़ का ज़रूरत पड़ता है तो वो करते हैं, प्राउड करते हैं कि आई एम वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन, दैट आई रियली थैंक टू आशीष बसाक टू ऑर्गेनाइजिंग सच टाइप ऑफ थिंग्स विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल मैटर्स. Very nice. I really appreciate the thing very much. Feel proud that I am one of the part of this association. Thank you. Thank you. আমি তাদের ভালোবাসি, এরকম ভাবে পথ চলেছি, নাচ গান, আমি সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আমার মূল কাজ হচ্ছে লেখালেখি। আমি আকাশবাণী ড্রামাতে আছি, আর আমার এবারে বইমেলায় 5 নম্বর বইটা প্রকাশিত হবে। এবং এছাড়া এখানে আসার আরেকটি কারণ হচ্ছে, আমি তো লায়ন্সের মেম্বার বটেই, আর লায়ন্সের মেম্বার বলে আমাদের পরিবারের অনুষ্ঠানে আমি আসবো, কিন্তু সরস্বতী ভান্ডার আমার সংস্থা। শুনবেন হয়তো ট্রামে বইমেলা করেছি, আমি হলুদ ট্যাক্সি নিয়ে কাজ করেছি, এবং ইলেকশন কমিশনের সামনে লক্ষ্মীর ভান্ডার যেমন আছে, সরস্বতী ভান্ডার থাকার প্রয়োজন আছে। সেই জন্য আমার কাজ শুরু হয়, আমার কর্মকাণ্ড শুরু হয়। কারণ ইলেকশনের আগে যে ধরনের কাজগুলো আমরা দেখি, যে ধরনের ভাষা সন্ত্রাসগুলো আমরা দেখি, যে ধরনের রক্তক্ষরণগুলো আমরা দেখি, শুধু দৈহিক নয়, মানসিক রক্তক্ষরণ, সেগুলোর প্রতিবাদের জন্যই সরস্বতী ভান্ডার তৈরি হওয়া। ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া গিল্ড মানে একটা আন্তর্জাতিক আমরা ছোঁয়া দেখতে পাচ্ছি, যেখানে আশিস থাকে সেখানকার অনুষ্ঠান ভিড় হতে পারতাম, ভাবতে পারছেন?
রবীন্দ্রের মতন একটা মঞ্চে আমাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে এখানে পুরস্কৃত করা হচ্ছে, সম্মানিত করা হচ্ছে, এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে। তাছাড়া আজকে আমার শরীরটা অত্যন্ত খারাপ ছিল, আশিস ভাই ডাকে ছুটে আসতে পারলাম। আজকে আপনার কেমন লাগছে? সত্যি কথা বলতে গেলে প্রতিবার যখন সম্মানিত বা পুরস্কৃত হই দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। 85 সাল থেকে এই পুরস্কার পাওয়া আমার অভ্যেস হয়ে গেছে। এই মঞ্চেও বহুবার আমি পেয়েছি, কিন্তু নিজেদের লোকের কাছ থেকে পেতে না একটা আলাদা আনন্দ হয়। এই আনন্দটা ঠিক বলে বোঝাতে পারবো না। আজকে স্বাস্থ্য খারাপ দেখলাম না, কী আছে না দেখলাম না, কিন্তু এমন একটা ডাক না এসে পারা যায় না, তাই এলাম। কাজের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল, এতগুলো কাজ করছি, উল্টো আরও কাজ করতে হবে, এইটুকুনি বলতে পারি। এই আমার বন্ধু মানুষ, ছোটো ভাইয়ের মতো বরাবর উনি আমায় ডাকেন। সবসময় থাকতে পারি না, চেষ্টা করেই থাকার, মন থেকেই চেষ্টা করি, এটুকুই বলতে পারি। ধন্যবাদ।